أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعات وحفيظ سر وحامي راية دار الشاملة العبد الأكبر المعبود له والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والنار قاسم إمدادك في عبادك وسابق إرشادك لأهل الجاد سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وسلم على حضرة إكرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تنافقنا بحركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تغفر في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين رقايتك وأن تبلغنا من شر الأمور إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما حرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أعمال برحمتك الخاصة فلا تخلنا وارزقنا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك ورسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بالإحسان والمؤمن بما عمل أن تجعلنا ممن صار حبيبا ورزقا ووالاه وقام وهما ببركة وشهد وجهته أولادنا ووالدينا وعلى خطنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات في الجنة وذكرى من جميع أعضائهم أنشورا ومعالم الإسلام والإيمان بالله مأمورا معنى والسورة واغفر لهم قربة المكروهين واغفر إلينا المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واقصد العدل والعدل جميع والأخطار وأيده بتأكيد مع الدجال ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وزدنا بالعمل من طاعتك وخدمة قلبك وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيه وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu risalah Adabul Murid. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Rabi' rahimahullahu ta'ala, siru ilallahi urjan wa makasir wa la tantabi'u sihhata fa inna intidhara sihhati batalatu. Abu Rabi' rahimahullah ta'ala mengatakan, siru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah, urjan wa makasira, padahal terpincang-pincang dan tertatih-tatih. Wala tantabi'u sihhat, jangan menunggu sehat. Fa inna intidhara sihhat batalatun, sebab menunggu waktu sehat itu merupakan kesia-siaan atau kerugian. Artinya apa? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Pertama, kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya, hikmahnya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengutus seorang rasul semata-mata agar supaya menjadi petunjuk bagi kita semua, agar supaya kita bisa mengenal Allah, bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menunggu sehat. Artinya apa? Jangan menunggu sempat. Dalam menuju kepada Allah, berjalan kepada Allah, itu tentunya bukan dengan badan, tapi berjalan menuju kepada Allah itu dengan hati dan jiwa yang siap untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah mampu bisa melaksanakan sholat 5 waktu, jangan menunggu khusyuk untuk melakukan sholat. Sholatlah walaupun bacaannya kada benar, karena mengikuti perintah Allah, tunduk kepada perintah Allah. Sholat, ngapain sholat? Amunnya kada ingat lawan Allah, amunnya kada khusyuk lawan Allah. Jangan menunggu seperti itu, tapi kita laksanakan sholat, belajar untuk khusyuk. Bukan kita tidak sholat karena tidak khusyuk. Apa kalau sholat? Terus sholat.
yang dinilai oleh Allah patuh dan tidaknya kita akan perintah yang Allah berikan kepada kita. Urusan diterima dan tidaknya itu urusan Allah. Kita tidak usah seperti itu. Kalau kita masih berpikir apakah kita itu sholat kita diterimakah atau ada misalkan itu syirik. Itu katanya Imam Syafi'i syirik itu. Karena urusan diterima dan tidaknya itu adalah Allah. Itu gangguan setan. Ikam gak ada usah sholat. Karena ikam ketika sholat yang diingat hanya macam-macam dunia yang diingat. Nah ini karena bisikan-bisikan setan. Kita baca takbir saja Allahu Akbar itu sudah menggetarkan setan. Walaupun kada khusyuk sholat. Maka urjan wa makasira siru ilallah, urjan wa makasira, berjalanlah kamu menuju kepada Allah, artinya dengan segala kekurangan yang kita ada dan keterbatasan kita. Kalau menunggu sempurna kada bisa. Sempurna itu miliknya Rasul saja, Nabi Muhammad SAW. Kita pasti ada kekurangan. Gak mau ngaji Al-Quran karena kada bisa. Kada usah ngaji walaupun kada bisa. Nunggu amun kada sibuk, amun kada auran, aku hendak belajar walaupun auran. Itu ngarannya siru ilallah urjan wa makasira wa la tantaziruha. Jangan menunggu kada auran. Kenapa? Karena waktu terus berjalan. Waktu itu kada memilih orang menghadami selesai aurannya. Waktu berjalan terus tambah tua, umur tambah kurang. Karena tiba-tiba sudah umur 70 tahun, tiba-tiba sudah umur 60 tahun. Aku belum bisa baca, menyesal sudah. Ada penyesalan. Makanya wala tantaziruha, ujarnya bro. Jangan menunggu sempat sehat. Artinya jangan menunggu kada sibuk. Walaupun sibuk terus menuju kepada Allah. Bersedekah jangan menunggu sugih. Bersedekahlah karena amun sugih tambah banyak sedekah. Dari sekarang waktu miskin sedekah 1000. Sedekah jangan menunggu ikhlas. Amun menunggu ikhlas kada bersedekah. Karena timbulnya ikhlas itu adalah ketika rancak bersedekah. Amun kada semua bersedekah, kapan datangnya ikhlas? Kayak itu, amun kada ikhlas, kada usah bersedekah. Tuh. Kayak apa? Kayak itu. Orang itu bisa berpandir, itu diajari dari halus. Belajar kalau pandir. Coba orang itu hidup di hutan, kan gak usah diajari pandir. Manusia ini hidup di hutan, kumpul lawan warik ular, paham bahasa warik ular, kada ada manusianya sama kayak gitu. Nah itu kalau dalam menuju kepada Allah, ruhaniyahnya menuju kepada Allah, hatinya menuju kepada Allah dengan segala kekurangan yang kita miliki. Kada usah nunggu sempurna. Kada tahu caranya bersuci kayak apa, hendak mengaji amun kada tahu. Ada fasih mengaji, amun nunggu fasih mengaji kapan? Jadi kada usah. Yang penting mengaji
ngaji Al-Quran, belajari Al-Quran, agar supaya tidak sia-sia. Fa innan tidhasihah batolah. Karena kalau kita nunggu sehat, nunggu sempurna, nunggu bisa, nunggu ikhlas, nunggu kada aur, batolah, kerugian, sia-sia. Ini perkataan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang dinukil oleh Imam Abu Hanifah. Makanya bahari itu ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ketika diperintah oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah, jadi Nabi dan para sahabat itu diperintah untuk hijrah ke kota Madinah. Ketika diperintah hijrah, ada sahabat namanya Jundub bin Dumurah. Jundub bin Dumurah ini sudah tua, kemudian ada kawat berjalan, tapi dengar perintah dari Allah melalui Rasulnya untuk hijrah ke kota Madinah. Sahabat Jundub ini berpadah lawan anak-anaknya, aku hendak hijrah umat Rasulullah. Hidupnya di Mekah, hijrahnya ke kota Madinah, perjalanan 500 km berjalan batis. Amun ini ada kereta cepat, amun bahari kada ada kereta cepat, kada ada bis, kada ada, pakai jalan batis. Jundub bin Dumurah ini bilang bahwasanya hendak umpat hijrah. Anak-anaknya jangan, biarkan sudah ada kawal berjalan. Kenapa Pak? Papa akhirnya pakai kaki 4, satu orang 11, berarti kakinya 4. Jadi harus digendong. Walaupun seperti itu, niatnya untuk hijrah, niatnya untuk keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah, mengikuti umpat Rasulullah SAW. Akhirnya diantar, sahabat Jundub bin Dumurah ini diantar oleh anaknya tadi, diantar sampai ke Tan'im. Daerah Tan'im itu daerah kalau kita hendak umroh biasanya keluar ke Tan'im, daerah Tan'im. Masih wilayah Mekah, tapi sudah keluar dari tanah haram. Ada masjid namanya Masjid Tan'im. Sampai di Tan'im, masih lokasinya masih Mekah. Napasnya Jundub itu sudah naik turun. Terasa kalau sudah hendak ajal tiba, belum sampai ke kota Madinah, masih jauh dari kota Mekah ke Madinah, masih jauh, perjalanannya masih jauh. Untuk ketika seperti itu duduk, langsung berbaikat, tangan kanannya memegang punggung tangan kiri. Beliau berbaikat, ya Allah, aku berbaikat bahwasanya aku juga umpat hijrah, keluar dari rumah umpat hijrah. Rasulullah dan engkau dan Rasulullah pasti tahu bahwasanya aku juga umpat hijrah. Wafat di Tan'im, makamnya ada sampai poinnya ada. Jadi bagi yang melaksanakan umroh biasanya amun dibawa oleh travelnya ziarah ke tempatnya sahabat Jundub di setelah Masjid Tan'im. Lalu turun ayat, para sahabat berselisih pendapat apakah ini Jundub ini termasuk orang yang juga umpat hijrah, apakah ada?
Jar para sahabat ada, karena masih di Mekah. Jar sahabat lain, iya sudah tergolong buat hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari rumah, sudah punya niat untuk hijrah. Nah, sahabat Bahari kayak itu, sahabat-sahabat ulama-ulama Bahari. Walaupun sudah kada nyaman lagi, tetap apabila dengar kebaikan itu datang. Sekarang sibuk sedikit aja sudah kada ngaji, kada sholat, kada ibadah. Sibuk sedikit, hanya aur, misalkan aur mengecet auran, kada kawan ngaji lagi. Ngaji walaupun aur datang, lagi lagi kegiatan di sekolah, ya. Kada kawan turun ngaji kelapahan, ya. Siru ilallah urjan makasih. Berjalanlah kalian kepada Allah walaupun jalannya tertatih-tatih. Jalannya itu sudah ada bisa lagi. Lalu turun ayat kepada Jundub bin Abdullah tadi di surat An-Nisa ayat 1. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Katanya dalam Al-Quran, barang siapa yang keluar dari rumahnya, hijrahnya, tujuannya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini itu ibaratnya itu hijrahnya, niatnya mencari ilmu, berjalan mencari ilmu, berjalan menuntut ilmu. Summa yudrikul maut, kemudian di pertengahan jalan mati. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Maka bujur-bujur pahalanya mendapat dari Allah. Artinya orang yang menuntut ilmu, orang yang hijrah, orang yang menuntut ilmu, kebaikan, hendak melakukan kebaikan, hendak ke masjid melakukan sholat berjamaah, mati di tengah jalan, itu mati syahid. Mati syahid. Pertengahan mencari ilmu, mati karena kelaparan, mati syahid. Mati syahid ini nyaman, kada disiksa di kuburan, mati syahid akhirat. Ya, jadi jangan pernah berhenti berjalan menuju Allah, walaupun sambil merangkak, walaupun banyak kesibukan. Karena kalau terus berjalan, suatu saat pasti sampai. Kita nih kadang kawal, misalkan berjalan ke Martapura karena sakitan awal, tapi terus berjalan, suatu saat sampai ke Martapura. Amun berhenti, kada sampai. Amun berhenti, kada sampai. Aku kada bisa baca Al-Quran, akhirnya kada baca. Ya sudah, sampai kapanpun kada akan bisa baca Al-Quran. Aku kada bisa bersuci, hendak melakukan sholat, kada bisa gitu. Karena kada bisa. Walaupun kada bisa, maka cari tahu agar supaya bisa. Jangan menunggu waktu, karena waktu terus berjalan. Pian, wah ini sudah tahun berapa? 2025. Parah sudah 2026. Ulun aja asas setumat di sini. Asas setumat. Padahal sudah 5 tahun. 5 tahun kada boleh. Setumat. Waktu itu terus berjalan. Amun misalkan kita
melihat kekanakan aja dari halus. Wah, ini sudah kenal-kenal tanpa terasa perubahan. Nah, amun banyak nganggur, diam, duduk di rumahnya, kada sebuah baca Al-Quran, kada sebuah zikiran, kada sebuah seperti ini. Terus hikmahnya kita diciptakan oleh Allah apa? Sedangkan hikmah kita diciptakan oleh Allah adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kalau kita sudah ditakdirkan zikir, kalau kita sudah ditakdirkan sholat, walaupun kada hafal doa, laksanakan. Disuruh pimpin doa tahlil, kada hafal misalkan, pimpin aja doa tahlil. Kada usah nunggu hafal, kada usah nunggu fasih, kada usah nunggu pantas dan kadanya. Yang penting kalau sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bisa baca, terus menuju Allah, jangan menunggu bisa. Pian baca doa tahlil, kada bisa ulun. Bisa baca kalau bisa, ini baca. Kamu menunggu bisa, kapan mau memimpin doa tahlil? Kayak itu. Sama tadi. Jadi seperti halnya juga menolong orang. Dalam menolong orang, membantu orang, jangan sampai menunggu mampu. Walaupun kada mampu, bantu orang itu sedikit. Nah, kayak itu di dalam melatih jiwanya. Itu melatih hati, melatih jiwa agar nanti bisa sampai ketika sebelumnya kada ikhlas jadi ikhlas. Kenapa apa pamer, ria, kada masalah itu. Yang dilihat adalah bantuannya, yang dilihat adalah memberinya, yang dilihat adalah yang dikeluarkannya. Walaupun hanya 1.000 rupiah, 1.000 rupiah misalkan pamer, nah aku hendak memberi kamu 1.000 rupiah hagan pembangunan majelis taklim masjid misalkan, walaupun ditambahkan cuma 1.000, ikhlas lah. Kada usah ditambah ikhlas, kada usah ditambah ikhlas. Ngarannya melatih jiwa agar nanti bisa ikhlas sendiri. Amun nunggu sugih, misalkan amun sugih kayak aku bantu 100 juta, 200 juta. Wah ini bang, wah ini kada bang, ada duit, ada duit 5.000 aja, 10.000 aja. Kan usah nunggu 100 juta, berarti kasih 10.000, 5.000, 2.000 pak, 500 rupiah pak, kasih. Caranya belajar melatih jiwa untuk bersedekah. Yakin amun dari miskin kada bersedekah sampai sugih aja jangan bersedekah. Kapan mau mulai? Oh aku sudah sugih, anda bersedekah. Sayang. Bayangkan 100 juta bagi 2, 50 juta. Kasihkan ke orang, mikir tuh orang. 50 juta mengandap bola bisnis berusaha besar, banyak nih dapatnya. Nah, itu yang latihan aja, yang latihan dari kecil aja. Amun berisi duit 2.000, 1.000-nya sedekah, 1.000-nya dia. Itu kan separuh 10.000, 5.000, kawat masih, hati itu masih kawat. 10.000, 5.000 beri orang, 5.000, 50.000, 25.000, 100.000, 50.000. Coba sudah, kalau naik 1.500.000, kalau masih hati 500 beri orang. 10 juta mulai mikir itu. 10 juta, 5 juta, banyak. Sudah kelihatan banyak. Tapi kalau dilatih dari senangnya bersedekah tadi, dilatih wala tamridu sihah, artinya jangan menunggu tulus,
jangan menunggu ikhlas, karena dalam penungguan itu sia-sia. Karena beri sudah. Karena kalau sudah sugi, kada sayang lagi sama harta. Akhirnya dibalik. Kunci sugih itu adalah boros. Kunci sugih itu adalah boros. Amun boros dalam kebaikan maksudnya, yaitu rancak memberi untuk kebaikan, misalkan ke masjid, ke majelis, ke tempat-tempat apa saja yang digunakan untuk kebaikan, itu pasti jalannya itu rezeki itu akan terus mengalir. Beda dengan orang yang pelit. Kenapa? Karena jatahnya itu sudah ada. Jatah di rumah itu misalkan ditakdirkan oleh Allah dalam hari ini itu 500.000. Tapi kada keluar nih 500.000 di rumah. Ya kada datang yang lain. Masih ada. Balik lagi. Masih ada. Jadi kada keluar. Tapi kalau dikeluarkan terus, yang di luar masuk. Ibarat banyak itu kalau di bak sudah full, diisi lagi kan itu, kada diisi. Coba dikurangi, isi terus, mengalir air keran terus, kurangi, kayak itu istilahnya siru ilallah, seperti itu. Urjan wa makasir. Jadi amun kita tidak berjalan menuju Allah, tidak terus berjalan menuju Allah, berhenti ketika hendak memulai, lawas lagi. Menunggu Tuhan, misalkan hendak belajar, ketika Tuhan memulai dari awal. Tapi kalau dari masih kanak-kanak sudah mulai belajar, ketika Tuhan sudah melatih hati, akhirnya tambah kenal dengan Allah, tambah makrifat kepada Allah, tambah senang beribadah kepada Allah. Nah, seperti itu. Yang penting kita terus, bila ada kesempatan yang datang, jangan disia-siakan. Kalau sudah ada kesempatan untuk belajar, maka jangan disia-siakan. Pintu apabila sudah dibuka, jangan ditunda-tunda untuk masuk. Kalau pintu lawang sudah dibukanya masih tidak masuk, kada, artinya kada masuk. Kalau dikasih kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, jaga dan tingkatkan kebaikan itu. Jangan ditunda-tunda, jangan bemandak, jangan berhenti di tengah jalan. Amun berhenti di tengah jalan, maka untuk memulai kembali itu susah. Yang penting mulai saja, terus berjalan. Makanya di sini dijelaskan oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, mengatakan qalilul amal ma'asyuhu biminna khairun min katsiril amal ma'asyuhu ditaqsir. Amal yang sedikit tapi yakin ini merupakan anugerah rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita melakukan, tidak suah melakukan puasa sunnah, tidak suah melakukan sholat sunnah, tapi istiqomah melakukan sholat wajib, sholat fardu aja nih, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh, itu dikerjakan. Baca Quran mungkin 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, tapi yakin ini rahmat dari Allah. Aku bisa baca Quran karena dapat rahmat Allah, anugerah Allah ini. Jangan disia-siakan. Jaga sholat, jangan disia-siakan. Walaupun kada fasih bacaannya, jangan, terus sholat aja, terus baca Quran saja. Itu lebih baik daripada banyak amalnya,
banyak pekerjaan ibadahnya, tapi yang dipikir diterima ada. Aku belum ikhlas, aku belum khusyuk, aku itu lebih baik yang sedikit tadi. Karena nggak mikir itu, yang penting mikir ini perintah Allah. Khusyuk, kadang khusyuk yang dilihat adalah ini perintahnya Allah. Diperintah sedekah, berbuat kebaikan, bersedekah, perintah Allah, ini perintah Allah. Aku ikhlas, kada ikhlas, ini menjalankan perintahnya Allah. Amun nunggu kesempatan ikhlas, kada bacaan datang, susah datangnya. Makanya asalkan beribadah itu lebih baik dibandingkan kamu memaksakan untuk sempurna. Karena pada manusia seperti kita tidak akan ada kesempurnaan. Tidak akan. Kalau menunggu sempurna, tidak akan. Makanya di dalam kitab Hikam munajatnya begini. Ilahi kaifa la tahsun ahwali wa bika qaman. Wahai Tuhan, bagaimana keadaanku, tingkah lakuku akan menjadi baik, sedangkan pian yang punya kehendak. Bagaimana bacaan Quranku bisa jadi fasih, sedangkan ini kehendak pian. Bagaimana sholatku akan khusyuk setiap hari kada khusyuk, oh ini kehendak pian, perintahnya pian. Jadi kada suah untuk menuntut kesempurnaan. Karena manusia itu tempatnya kekurangan. Kada jangan menunggu sempurna. Nah, ini pelajaran pada malam hari ini. Apa pelajarannya? Siru ilallah urjan wa mukasira wa la tantabiru sihha fa inna intidhar sihha batal. Teruslah kalian mencari ilmu, teruslah kalian menuntut ilmu, teruslah kalian datang ke tempat-tempat kebaikan, ke masjid, ke majelis untuk menuntut ilmu. Jangan menunggu tuha, jangan menunggu ada haulan, jangan menunggu sempat atau kada sempat. Jangan menunggu, karena kalau menunggu pasti sia-sia, waktunya dibuang dengan sia-sia. Nah, seperti itu. Walaupun misalkan dia kada alim, kada harus alim, ngarannya menuntut. Karena pahalanya orang menuntut itu bisa, selama itu masih menuntut ilmu, mati nanti dikumpulkan bersama para ulama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatan wahidah. Jadi orang yang ajalnya tiba dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia derajatnya antara inya dan antara Nabi hanya sederajat. Sederajat dikumpulkan kena dengan para ulama-ulama. Siru ilallah. Teruslah kita menuju kepada Allah, beribadah kepada Allah, laksanakan perintahnya Allah. Kada kuat zikir sehari 150 barang, kada kuat 50, 30 barang, kada kuat 30, 10 barang. Baca salawat misalkan sehari 10 kali, bagus sudah. Tapi terus berjalan 10. Karena akhirnya menambah. Sama sedikit. Akhirnya nambah. Ada tingkatan 20. Ada tingkatan lagi 30. Ada tingkatan lagi 40. Ada tingkatan lagi 50. Sampai karena bisa khusyuk kepada Allah. Kada apa-apa berzikir karena mengharap rezeki datang. Kada apa-apa. Karena hilang seorang. Bersolawat agar supaya karena aku dapat duit banyak.
dalam gaul. Kenapa Pak baca sholawat? Jangan menunggu baca sholawat agar sambung kepada Rasulullah. Jangan menunggu, lakukan dulu, latih jiwanya dulu. Karena hilang seorang, akhirnya usul kepada Rasul. Bisa sambung seseorang kepada Rasul. Zikir berdulu, zikir la ilaha illallah, hendak gawian nyaman. Kenapa Pak? Ada tujuan dulu. Di dunia yusibuha awim rokati yungkiwa. Untuk dunia dulu. Apa Pak? Karena akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ikul limriin manawa. Faman kanat hijratuhu ilallah rasuli fa hijratuhu ilallah rasuli. Faman kanat hijratuhu dunya iswa ba'di fa hijratuhu ila ma hajara. Zikiran, perbanyak amalia-amalia yang mendatangkan rezeki, misalkan yang mendatangkan kesehatan, diistiqomahkan baca tiap hari baca kayak itu, karena akhirnya lillah fillah billah, karena Allah. Tidak ada bacaan yang sia-sia kalau semuanya adalah lillah fillah dan billah. Walaupun tujuannya agar supaya kita dapat hajat terkabul, hajat kita terkabul, agar supaya hutang terbayar. Niat misalkan bacaan agar supaya pelunas hutang, buat pikiran wiritan pelunas hutang. Kenapa Pak? Karena lama kelamaan akan khusyuk akan lillah sendiri. Karena Allah akhirnya, karena rancak sudah dilatih jiwanya untuk khusyuk melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi jangan sampai la tantaziru siha, jangan sampai menunggu segar. Fa inna intidhar siha batalah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi nasihat untuk kita agar supaya kita hidupnya tambah lebih baik, sehingga akhir dalam kehidupan kita nanti mati dalam keadaan membawa iman Islam. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syurna ma'al ulama'il amilin was-salihin bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya ayyuhar rajuluna minhu syafa'atan.